सकता है। सब तो पहला गुरु नानक पातशाह जी पहले श्लोक विच बोलां दी गल कर रहे हैं कि साडे बोल बड़े कीमती ने। साडा बोलिया होया कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाता। असल के अंदर साडा कीता होया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। वो इस समाज ते, साडे परिवार ते, आउण वालियां पीढ़ियां ते और साडे जीवन दे उत्ते माड़ा जां चंगा असर जरूर पांदा है। मिसाल वजों एक पानी के बड़े वड्डे भरे हुए सरोवर विच जे निक्का जिहा रोड़ा भी सुट्टीए तो निक्का जिहा रोड़ा पूरे जिहड़ा है सरोवर उहदे पानी विच हलचल पैदा करदा है। निक्के जे रोड़े राही एक लहर पैदा हुंदी है ते वो लहर एक किनारे तो दूजे किनारे तक जाती है, उस किनारे तो फिर वापस परतदी है। हौले हौले वो लहर शांत हुंदी है। यानी एक निक्का जिहा रोड़ा भी पूरे समुंदर दे पानी नूं प्रभावित करदा है। इसे तरह यह संसार मानो समाज एक समुंदर है या सरोवर है, ते इहदे अंदर साडे जो कर्म ने वो एक रोड़े की तरह ने। वो साडे कर्म, साडे बोल पूरे समाज नूं प्रभावित करते हैं। चाहे वो चंगे बोल ने, चंगा प्रभाव छड्डणगे, जे माड़े बोल ने ते माड़ा प्रभाव छड्डणगे। और ये प्रभाव आउण वालियां पीढ़ियां तक रहिंदा है। मिसाल वजों गंगू है तो उसने एक बोल बोलिया है कि छोटे साहिबजादे और माता जी मेरे घर विच ने। ते इस बोल दे पिछे उसकी मानसिकता बहुत भैड़ी है कि इन्हां तिन्नां नूं मौत दे मूंह विच पहुंचा के ते मैं अपने परिवार वास्ते इनाम लवां, अपने परिवार नूं बचावां। हुण उस गंगू दे बोले हुए बोल गंगू दा बेड़ा भी गर्क कर गया और गंगू दियां आउण वालियां पीढ़ियां दे मस्तक ते भी कलंक लगा गए। अज जे कोई कहे कि मैं गंगू दी कुल विचों हां तां उहनूं किन्ना कुछ तुसीं मान आदर दिओगे। दूजे पासे इसे केस विच मलेरकोटले दा नवाब उन्हें भी एक बोल बोलिया कि इन्हां मासूम बच्चों ते अत्याचार करना पाप है, इस्लाम दे विरुद्ध है। जे तुसीं इन्हां मासूमां ते अत्याचार करदे हो तां मैं तुहाडी सभा दा बाईकाट करदा, यानी हा दा नारा मारिया। ते ओहदे ऐसे सच्चे बोले हुए बोल, हमदर्दी वाले बोल ओहदा भी बेड़ा पार कर गए और ओहदे करके ओहदियां कुल्लां नूं ईमान आदर मिलदा है। अज कोई आके कहे कि मैं मलेरकोटला नवाब दी कुल विचों हां तां की तुसीं ओहनूं अपणियां अखां दीयां पलकां ते नहीं चुक लोगे। तां आउण वालियां पीढ़ियां तक प्रभाव छड़ जांदे ने साडे बोल, चाहे वो चंगे ने चाहे वो माड़े ने। चंगे बोल चंगा प्रभाव छड्डणगे, माड़े बोल माड़ा प्रभाव छड्डणगे। इसलिए कुछ भी बोलन तो पहला 1000 बार सोचो, क्योंकि जबान चों निकलिया बोल और कमान चों निकलिया तीर कदे वापस नहीं हुंदा। ते किसी ने कहा है कुहाड़ियां दे फट मिट जांदे ने पर बोलां दे फट कदे मिटदे नहीं। तां गुरु साहब जी इत्थे सानू समझा रहे ने, नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए। बोलिया दा मतलब बोलन नाल जे फिक्के बोल बोले जान तां बोले हुए फिक्के बोलां दे नाल मन भी फिक्का हो जांदा है और तन भी फिक्का हो जांदा है। मन विच भी कोई खुशी नहीं रहिंदी और तन दे अंदर भी निराशा आउंदी है। इन्हां चीज़ां नूं असां थोड़ा जिहा विस्तार दे नाल समझण दा यतन करना है, जिस करके सानू साडे बोले हुए बोलां दी वैल्यू दा पता लग जाए। असीं कितने लोकां दी जिंदगी बर्बाद कीती है नैगेटिव बोल बोल के, जिसका सानू पता भी नहीं, जिसका सुनन वाले नूं पता भी नहीं, लेकिन उन्हां बोलां ने ऐसा प्रभाव पाया कि किसी बच्चे दी जां वड्डे दी जिंदगी ही खराब हो गई। मिसाल वजों
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਾ? ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਿਓ ਧੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੋ ਪਿੜੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੌੜੇ, ਰਸਹੀਣ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਜਾਣੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਕਵਾਸੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿੱਕੇ, ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਐ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਐ, ਮੂੰਹ ਫਿੱਕਾ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ। ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਪਾਗਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ। ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਕੈਸੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ, ਪਿਆਰੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ ਮਨ ਕਾ ਆਪਾ ਖੋਏ,
औरन हूं शीतल करे आपो शीतल होए। कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਕ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਫੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਵਾ, ਪੈਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ, ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਲਾ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖੋਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਛੁਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿਆਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ, ਅੰਦਰ ਫਰੇਬ, ਅੰਦਰ ਠੱਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਭਰੀ ਹੈ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਵੈ, ਵੱਵੇ ਤੇ ਦਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਨਹਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਤੀ ਹੋਏਗਾ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲੈਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਨਹਾ ਲੈਣ, ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਤਿਆਂ। ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਘਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਨਹਾ ਲਓ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ? ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਨਾਵੇ ਪਹਿਨਿਆ, ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰ ਫੁਲੈਲ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਪੁਸ਼ਕਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁੱਦੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਢ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਓ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਰਤ ਪਤ ਖੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਲੂਗੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਕਤ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਸਰੋਪਾਓ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੱਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨਹਿ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਰਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਐ ਸੋਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਲਿਬਾਸ ਹੈ,
पर उन्हां दे विचार दे अंदर रब दे दर्शन करने ने कि मैं हर मनुख दे अंदरों रब नूं वेखना है। खुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करें सो होए, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ते जेड़े रब नूं वेखणगे उन्हां दी फिर विचार ये होएगी, ना को मेरा दुश्मन रहिया, ना हम किसकी बैराई, ब्रह्म पसारियो भीतर, सतगुरु ते सोझी पाई। फिर वो कहना मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा, मैं किस दा वैरी नहीं हाँ, ब्रह्म दा ये पसारा है, सारियां दे विच रब है, ये सूझ मैनू सतगुरु को मिली है। फिर वो भावना ये हो जाएगी, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। देखो कितना सोहना संसार हो जाएगा ना। ते ऐसे जो इंसान ने रंग हसे रंग रोवें, चुप पी कर जाहें, अजिहे मनुख संसार विच विचरदियां हसन खेडन रोण जां चुपचाप हालात विच सदा रब्बी प्यार दे अंदर रंगे हुंदे ने। यानी वो जगत विच सारे काम रब्बी प्यार विच रंगीच के कर रहे हुंदे ने, रब दे प्यार दे अंदर ने। जे हस रहे ने तां उन्हां नूं रब नहीं भुल्लिया होया, ते जे किते प्यार दे नाल अखां च हंझू आ गए ने किसी दे दुख दर्द नूं देख के, तां भी वो रब्बी प्यार विच ने। ते जे वो किते शांत बैठे ने तां भी वो रब्बी प्यार दे विच ने। यानी वो रब्बी रजा दे अंदर हर वक्त राजी ने, हसदियां खेडदियां संसार अंदर रब्बी गुणां दे नाल उन्हां दी प्रीत है, उन्हां दी सोच महान है। वो हर एक दे अंदर उस दाते दे दीदार अपने दीदियां दे नाल करदे ने। परवाह ना ही किसे केरी, बाज सच्चे ना। गुरु जी कहते ने कि ऐसे बंदे जो ने वो बड़े दलेर हुंदे ने, उन्हां नूं अपने सच्चे मालिक वाहिगुरु तो बिना संसार दी किसी हस्ती दी कोई परवाह नहीं हुंदी। यानी उन्हां नूं मुथाजी नहीं हुंदी, वो किसी दे मुथाज नहीं हन। हुण असीं सच दे नालों क्यों संबंध तोड़ लैने आ? सानू कई बारी कोई पूछे कि गुरमत, असीं कहने आ गुरमत दा वीर पता ते है, पर यार जे काम ना करिए ते नक नहीं रहिंदा, नक नहीं रहिंदा। लोक लाज वास्ते असीं ऐसे कर्म करदे आ। कई बारी विआह शादियां विच वेखीदा है ना कि आ डीजे ते नच्चण वालियां कुड़ियां आदिक। देखो किसी दी अपनी मर्जी है, लेकिन जे किसी नूं कहीए कि सजना बेगानी धी भैन नूं नचदियां वेखना ये कोई चंगा काम नहीं है। ते ओह कहंदा पता ते सानू वेख के असीं नहीं सकदे, पर बच्चे नहीं मनदे, लोक नहीं राजी हुंदे, रिश्तेदार नहीं राजी हुंदे। यानी लोक लाज वास्ते बहुत सारे असीं ऐसे कर्म करदे हैं जो ठीक नहीं। सानू पता है कि 500-400 बंदियां दी बरात लजानी और लड़की वाले का 15-15-20 लाख रुपया रोटी ते खर्च करा देना, ये चंगा काम नहीं, गलती है, पता है। पर फिर असीं कहने साडे नानके नाराज हो जाणगे, दादके नाराज हो जाणगे, लोग की कहणगे एडा वड्डा बंदा ते इन्नी कु बरात। यानी लोक लाज नूं सामने रख के असीं धी वालियां दे उत्ते भी अत्याचार कर दिता। लोक लाज नूं रखण वास्ते असीं गुरमत तो उलट कर्म करदे हां, एक नहीं अनेकां, जिन्ने मर्जी देख लो लोग करी जा रहे ने लोक लाज वास्ते। ते गुरु पातशाह जी कहंदे ने जो रब दे प्यारे ने वो इन्हां चीजां तो बेपरवाह हो जांदे ने। लोग क्यों करदे ने काम? एक ते नक रखण लई, ते दूजा फिर कन्नां दे नाल उहदी शोभा सुनना चाहते ने। क्या बात, विआह दी धन धन कराती भाई साहब, इहो जिहा लाइट दा प्रबंध, इन्ना वधिया टेंट, इन्ने वधिया भोजन, बड़ा चंगा हलवाई सी, धन धन करा दित्ती, फिर खुशी हुंदी है। कबीर जी ने बड़ा प्यारा वचन किया। कबीर जी कहंदे नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की वैरन, तीन लोक की प्यारी। कबीर जी कहंदे ने मैं माया दा नक वड दिता, माया दे कन्न वड दिते,
ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਗਲਾ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪੱਤਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹਮ ਅਪਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ, ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਖੋਜ ਪਰੋ ਮਤ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤ ਅਪਤ ਤਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਬ ਜਾਣੋਗੇ ਜਬ ਉਗ ਰਹੇ ਗੋਪਾਜ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੁਪਈਆ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੈਲੀ ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਣ ਲਿਆ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਜ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੀਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੂੰਬੇ ਉਡਾਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਕੁਰਾਈਆ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਤਰ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖੋਤੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰੀ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਆਪ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ, ਮੁੰਡਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨੇ ਆ। ਖੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ, ਖੋਤਾ ਖੋਲ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਮੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना, दरवाट ऊपर खर्च मंगा, जबे दे ता खाहे। यानी अपने सच्चे मालक वाहिगुरु तो बिना किसी दी मुथाजी नहीं कटदे। ते जीवन रस्ते ते तुरदियां प्रभु दे दर तो उन्होंने सिफत सलाह रूपी खर्च मंगया है। ते जदों भी प्रभु उन्होंने सिफत सलाह की खुराक दिंदा है, वो उदों अलौकिक रब्बी प्यार की खुराक नूं खांदे ने। हुण इत्थे मंगा नहीं पढ़ना बिंदी ला के, मंगा, मंगा दा मतलब मंगया। गुरु जी कहते ने दरवाट उपर खर्च मंगा। हुण दो तरह का खर्च है जो असी जीवन रास्ते ते खर्च करते हैं। क्रोध असी खर्च कर रहे हाँ, लोभ खर्च रहे हाँ, मोह खर्च रहे हाँ, हंकार खर्च रहे हाँ। एक लोग ते ये खर्च रहे ने, ये जीवन की रास पूंजी इकट्ठी की है, सिर दे उत्ते काम क्रोध लोभ की पंड चुकी है, और इन्हां औगणां नूं वरत रहे ने। खर्चन का मतलब वरतना। दूजे कुछ लोग इस दुनिया विच ऐसे ने जिन्हां ने सत संतोख दया धर्म धीरज की पंड चुकी है। वो सच्चाई वरत रहे ने, दया वरत रहे ने, प्रेम वरत रहे ने। हुण इन्हां चों किहड़ा चंगा है? सानू जिंदगी तां जीनी पैनी है, भावें ईरखा नाल जी लो, चाहे प्यार नाल जी लो, हंकार नाल जी लो, निमरता नाल जी लो। तां गुरु जी कहंदे ने जो रब दे प्यारे ने, उन्हां ने प्रभु दे दर तों सिफत सलाह दा खर्च मंगया है, रब दे गुणां दी दात मंगी है। जबे दे तां खाए, जद रब उन्हां नूं दिंदा है ते उस दात नूं खांदे ने, खर्चदे ने। यानी रब तो असी सिफत सलाह की दात मंगनी है, गुणां की दात मंगनी है। सानू वो दात मिलेगी ते उन्होंने खाना है, यानी खर्चना है। ते रब किथे है? घट घट में हर जू बस है। कहो कबीर ए राम की अंश, तुहाडा अपना आपा असल रब दा ही आपा है। साडे अंदर रब आप ही बैठा है। ते याद रखना हर इंसान दे अंदर ये गुण मौजूद ने। सत संतोख दया धर्म धीरज ज्ञान वैराग निमानता सेवा सिमरन प्रेम कुर्बानी आदिक दे शुभ जज्बे सारियां विच मौजूद ने। आपां सारे क्लास विच वीर भैणां बैठे हाँ, कोई हाथ खड़ा करके कह सकता है कि ये मेरे विच गुण नहीं है? सारियां विच ने। हाँ, ये हाथ असीं सारे खड़ा कर सकते हैं कि असीं इन्हां गुणां नूं यूज नहीं करते, इन्हां गुणां दी वरतों नहीं करते। ये असीं सारे कह सकते हैं, एक वखरा टॉपिक है। पर सच्चाई दया प्रेम ते सारियां दे अंदर है। इन्हां नूं खर्चो, इन्हां नूं वरतो। अंदर तुहाडे रब है, ये गुण ही रब दा रूप ने। जदों इन्हां गुणां नूं मन बचन कर्म करके कोई वरतेगा ना, वो बंदा रब वर्गा ही हो जाएगा। तां जो रब दे प्यारे ने, वो इन्हां गुणां दी वरतों करदे ने। नाल कहंदे ने दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। हमा तुमा दा मतलब चंगे और मंदे जेड़े जीव ने। इस दुनिया में कुछ लोग चंगे ने, कुछ लोग मंदे ने। ते गुरुदेव पातशाह जी कहंदे ने कि वाहिगुरु आप ही इन्हां जीवां दे कर्मां दा लेखा करन वाला है। उन्हां दा दृढ़ निश्चा हुंदा है कि लेखा लिखण वाली रब रूपे हुक्म रूपी कलम भी इक्को ही है। भाव रब आप ही जीवां दे चंगे मंदे कर्मां दा लेखा लिखण वाला है, और आप ही उन्हां दा फैसला करन वाला है। दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल, और चंगे माड़े दा जिहड़ा मेला है रब्बी दरगाह विच हुंदा है। यह संसार रब्बी दरगाह ही है। इत्थे चंगियां और माड़ियां दा मेला है। देखो असीं किन्ने लोग इस संसार दे विच विचर रहे हां। इन्हां विच कोई चंगा है, कोई माड़ा है। कोई चंगे कर्म करन वाला है, कोई माड़े कर्म करन वाला है। कोई सच दे राह ते तुरन वाला है, कोई झूठ फरेब दे राह ते तुरन वाला है। ते सारियां दा लेखा लिखिया जा रहा है। लेखा लिखण वाली कलम इक्को ही है।
ਤੇ ਉਹ ਕਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਜਵਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਆਦਰ, ਨਿਰਾਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਗੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮੰਦਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਲ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਦਕਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਾ ਔਰ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ, ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਂ ਧਾਰੀਐ। हे परमेश्वर, आप ही सृष्टि की सिरजना की है,
और आप ही अपनी शक्ति जिंद रूप सत्या ਇਹਦੇ अंदर पाई है। यानी आपे ही करना कि वो सारी सृष्टि रची है और ਇਹਦੇ अंदर सत्या पाई है। शरीर की रचना साडे दी रब के सिस्टम विच हुई ना, कुदरती नियमां दे अंदर। ਇਹਦੇ अंदर सत्या जिहड़ी है वो भी रब्बी नियमां विच असीं बोल रहे हैं, तुर रहे हैं, वेख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। धरती सूरज के चफेरे घूम रही है, अपनी धुरी ते भी घूमती है, चंद्रमा इसके चफेरे घूम रहा है, अनेकों ग्रह नक्षत्र तारे ने, अनेकों आकाश गंगावां ने, भुआंटलियां लहरियां ने, जीव जंत पैदा हो रहे हैं, वनस्पति पैदा हो रही है। तो ये सारा कुछ उस सिस्टम के अंदर हो रहा है। आप ही तो ये अंदर अपनी कला वरताई हुई है। देखें कीता अपना धर कच्ची पक्की सारीए। सारीए का मतलब नरदा कि हे मालक चौपड़ की खेल रख के, जीवन रूप चौपड़ दे विच रख के तू आप ही अपने पैदे कीते जीवां दी संभाल करदा है। धर कच्ची पक्की सारीए, नरदा ने कच्चियां पक्कियां, चंगे मंदे अनेकां जीव ने, इन्हां सारियां दी संभाल हो रही है। और ये चंगे जां मंदे रब दे सिस्टम विच ने। रब किसी नूं मंदा नहीं पैदा करदा। रब दी हर शै चंगी है, पर जदों असीं उहनूं यूज करदे हां उदों उस शै ने चंगी जां मंदी बन जाना। रब ने दिमाग दे दिता, हुण दिमाग नूं तुसीं चंगे वास्ते वरतो ते चंगे बन जाओ, मंदे वास्ते वरतो ते मंदे बन जाओ। रब ने हथ दे दिते, चाहे किसी नूं हथ जोड़ के फतेह बुलाओ, किसी नूं गलवकड़ी विच लैके प्यार पाओ, ते भावें किसी नूं घसुन्न मार के ते आप भी घसुन्न खाओ। हत्थां दी वरतों ही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किरत करो ਜਾਂ चोरियां करो, पैरां नाल चल के गुरुद्वारे साहब चले जाओ ਜਾਂ शराब ते ठेके ते मर्जी तुहाडी है ना। रब्बी सिस्टम दे अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। गुरु जी एक सच्चाई बयान कर रहे हैं कि जो भी इस दुनिया विच आया है उन्हें एक दिन चले जाना है, सारियां दी वारी आउणी है। अज गुआंढी दा घरों अर्थी उठी है, कल नूं साडे घर विचों भी अर्थी उठेगी। पर उसी के जो हुआ तू अपने पिजान। अज तू किसी दी लाश नूं शमशान भूमि तक पहुंचा के आया है, तां कल नूं तेरी लाश नूं भी कोई शमशान भूमि तक पहुंचा के आएगा। असीं कहने अज मुर्दे नूं मड़ियां तक छड्ड के आए हैं, सच बिल्कुल। लेकिन याद रखना, असल च उस मुर्दे ने तैनू शमशान घाट विखाया कि सजना किसी दिन तू भी इत्थे आउणा है। जिवें मैं अज आया, तैनू कोई चुक के लैगा, मैनू तू चुक लिया, सारियां ने जाना है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए। तां जदों तक असीं जिउंदे हां, जिन्हें जिंद दित्ती, प्राण दिते, धन दौलत दित्ती या संसार दिता, उहनूं मन चों ना विसारो, उहदे गुणां नूं याद रखो। सवेरे उठ के कपड़े पाओ तो रब का शुकराना कर लो एक बार कि रब्बा शुक्र तेरा, मैनू आ कपड़े पाने लई दिते ने, नहीं तो लोग तो नंगे फिर रहे ने। जदों घर नूं जंदरा खोलो ना चाबी नाल, रब का शुकराना करो कि हे रब्बा तेरा शुक्र, तू मैनू रहन बसेरा दिता, नहीं तो लोग ते फुटपाथां ते पए ने। जदों भोजन छको तो उहदा शुकराना कर लो मन विच कि रब्बा शुक्र तेरा, मैनू खाण लई दिता, नहीं तो लोग ते भुखे ने। शुकराना करो, शांति रहेगी, संतोख रहेगा, खुशी रहेगी। उहदे गुण गाओ, सच नूं, दया नूं, प्रेम नूं, इन्हां चीजां नूं मन च वसाओ। जदों मारे जाना ते ईर्खा द्वेष कादी, जिउंदे क्यों मरे फिरदे हो, जिंदे रहो, जिंदा रहो, जिंदा दिली दा सबूत दिओ। रब्बी गुणां नूं याद रखो, रब्बी गुणां दी वरतों करो, मर ते एक दिन जाना ही है। इसलिए कहंदे ने आपन हत्थीं अपना आपे ही काज सवारी है। जीवन तुहाडा अपना है ते इस अपने जीवन का कारज आप सवारो। सुख चाहते हो ना, मैं भी सुख चाहना, तुसीं भी, तो मैनू सुख किन्ने देना है? सुख ते मैं आप ही पा सकना ना। तो मैं अपने कारज नूं सवारा कि मैं अपनी जबान दे नाल बोल मिठे बोलां। मेरी जगह ते तुसीं तां नहीं बोलना, मैनू बोलना पैना है। सच्चे बोल बोलना, मिठे बोल बोलना। अपने हाथ का कारज सवारा, मैं शराब वगैरह ना पीया, नशे ना वरतां,
मैं इन्हां हत्थां दे नाल अपने दुश्मन पैदा ना करा, मैं बेगाने हक ना खावां, किरत करा। पैरां नाल तुर के क्यों मैं अपना कारज विगाड़ रहा, बाबियां कोल मत्थे टेक टेक के अपनी किरत कमाई नूं बर्बाद ना करा, मड़ियां कबरां वल क्यों जा रहा, विचार वल क्यों जा रहा, सच्चे राह ते तुरां मैं ही तुरना ना। मन दे नाल मैं पॉजिटिव सोचा, हुण मेरे थां तुसीं थोड़ा सोचना है, तुहाडे थां मैं थोड़ा सोचना है, अपना काम आप सवारना पैना ना। ते जे दुखी हो ते अपने दुखां नूं सुखां विच बदल दिओ, चिंता विच हो तेनूं खुशी विच बदलो, आप बदलो। पर असीं की करदे हां, कमरे विच बैठे हां ते घर वाली नूं आवाज मारदे हां, चाह दा कप दे जी, ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਆਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਆ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੈਨ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਪੈਨ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਫੜਾ ਕੇ ਹਾਲੀ ਰਸੋਈ ਚੱਪੜਦੀ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਪੀ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਦਰ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੋਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜਰਾਬਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਧਾਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60-61 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰੋ, ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੁਸਕਰਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਦਲ ਲਓ ਸੋਚ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।